ધણીધરમાં પાણી ભરાયા। નજીવા વરસાદમાં શહેરના રસ્તા પાણી થયા। એમસીનો પ્રી મોન્સૂન પ્લાન પણ પાણીમાં જ ગયો છે। જોઈ લો આ દ્રશ્યો, આજના દ્રશ્યો છે અને ફક્ત 1.5 કલાક જ વરસાદ વરસ્યો અને પાણી કરતો ગયો છે। જોકે આજે ભારે વરસાદની આગાહી પણ છે। અમદાવાદ ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે, તો રસ્તા પર પાણી ભરાઈ ગયા છે। ઘણા વિસ્તારના લોકો, અમદાવાદના લોકો વિચારતા હશે કે આટલો વરસાદ તો વરસ્યો નથી તો પાણી કેવી રીતે આવ્યા। જોકે 1.5 કલાક સતત એક ધારો આ વરસાદ વરસ્યો છે ને જેના કારણે અમદાવાદના અલગ અલગ જે વિસ્તારો છે તે પાણી થયા છે। ચાણક્યપુરી, ધણીધર, મેમનગર, ગુજરાત યુનિવર્સિટી વિસ્તાર કે જ્યાં વાહનોના પૈડા ડૂબી જાય એટલા પાણી ભરાયેલા છે। તો આ પોશ વિસ્તાર છે, પશ્ચિમ વિસ્તાર છે અમદાવાદનો અને ત્યાં પાણી ભરાયેલા છે। અમદાવાદમાં લાંબા વિરામ બાદ વરસાદ પડ્યો છે અને થોડા વરસાદે જ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની પોલ ખોલી છે। શહેરના ઘણા વિસ્તારો જળબંબાકાર થઈ ગયા। દ્રશ્યો છે મેમનગર ફાયર સ્ટેશન વિસ્તારના અમે દ્રશ્યો બતાવીશું કે જ્યાં રોડ પર કેડસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે। રોડ પર પાણી હોવાથી વાહન ચાલકો અટવાયા। एक तरफ जे हूँ ये फरी दृश्य आपने बतावीश कि आप जे आ दृश्य जोई रह्या छो कि आखे आखो रोड जे छे ते पाणीमां गरकाव थई गयो छे। जे प्रकारे अर्धो 1 कलाक वरसाद वरस्यो अने ए स्थिति जे छे हवे एवामां ज तंत्र द्वारा जे छे आ पाणी झड़पथी उतरी जाए ते माटे ड्रेनेज लाइनो के जे गटरो खोली देवामां आवी छे। परंतु आप जे जोई शको छो कि आ जे बाळको जे छे, विद्यार्थीओ जे छे के तेओ अहींयाथी ज पसार थई रह्या छे, एटले स्वाभाविक छे कि कोई मोटी घटना पण सर्जाई शके छे। एटले के कोई तंत्रना व्यक्तिए के कोई कर्मचारीए अहींया हाजर रहेवुं जोईए, जेथी करीने आ प्रकारनी कोई दुर्घटना घटे नहीं। परंतु क्यांक ने क्यांक तंत्र हजू पण घोर निंद्रामां छे। आ वरसाद जे वरस्यो छे अने ए वरसादना कारणे पाणी भराई चूक्या छे अने आ प्रकारनी समस्या जे छे तंत्र द्वारा ज्यारे पण प्लानिंग करवामां आवे छे त्यारे ए लोको पण ए प्रकारनुं प्लानिंग करता होय छे कि जे विस्तारोमां पाणी भरावानी समस्या सर्जाती होय तो ए विस्तारोमां पाणी झड़पथी ओसरी जाय ते प्रकारनुं प्लानिंग करता होय छे। परंतु ए प्लानिंग जे छे ते क्यांक ने क्यांक आ वरसाद जे छे ते धोई नाखतो होय तेवुं जोवा मळी रह्युं छे अने ए स्थिति अत्यारे आ धरणीधर तरफ जवानो जे मार्ग जे छे ત્યાં આ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે કે આખે આખો રોડ જે છે વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ થઈ ચૂક્યો છે અને લોકો જે છે કે ત્યાં પાણીમાંથી પસાર થવા મજબૂર બન્યા છે। તો અમદાવાદમાં લાંબા વિરામ બાદ વરસાદની એન્ટ્રી થઈ છે, પરંતુ એક ધારો 1 કલાક જે વરસાદ વરસ્યો તેણે પાણી કરી નાખ્યું છે। અમદાવાદના અનેક વિસ્તારો ફક્ત ભીંજાયા નથી પરંતુ પાણીમાં તરબોળ થઈ ગયા છે। વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા વિભુ પાસેથી। જી વિભુ, હવામાન વિભાગ અને જે આગાહીકારો આગાહી કરતા હતા તે મુજબ જ વરસાદ આવી પડ્યો છે। 2 એવી સિસ્ટમ છે જે આ વરસાદ લાવી રહી છે। जी संध्या अत्यारे एक लो प्रेशर सक्रिय है और एक साइक्लोनिक सर्क्युलेशन की सिस्टम सक्रिय है। आ बने सिस्टम ने कारणे गुजरात में वरसादी माहौल जाम्यो है। एक वरसादनी राह जोई रह्या हता कारण के ऑगस्ट शुरू थयुं त्यारथी सामान्यथी मध्यम वरसादी झापटा पड़ी रह्या हता। सारा वरसादनी आगाही हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी छे कि आगामी 5 दिवस छे भारे वरसाद रहेशे। अमुक विस्तारमां अति भारे वरसाद पण थशे। आज अमदावाद शहर अने गांधीनगरमां पण भारे वरसादनी आगाही आपवामां आवी छे। अमदावाद शहेरमां वहेली सवारथी ज वरसादी माहौल छे ते जोवा मळी रह्यो हतो, बफारो थई रह्यो हतो, लोको वरसादनी राह जोई रह्या हता। वरसाद आवतानी साथे वातावरणमां ठंडक प्रसरी छे, परंतु साथे साथे जे रीते वरसाद वरस्यो अने तेना कारणे अलग अलग जे विस्तार छे त्यां पाणी भरावानी पण शरूआत थई गई हती। एटले के गोता विस्तार छे, खास करीने हेल्मेट सर्कल छे, उस्मानपुरा छे, मेमनगर छे, विस्तारोमां रोड पर पाणी भराया हता अने जेना कारणे वाहन चालको पण मुश्केली अनुभवी रह्या छे। परंतु आगामी 5 दिवस छे गुजरातमां वरसादी माहोल यथावत रहेशे। जी विभू, आपनो आभार। राणपुर तालुकाना राजपरा गामना पाटिया पासेथी झड़पायो बिन अधिकृत घऊनो जत्थो। जिल्ला पुरवठा अधिकारीए वाहननी तपास करता बिल वगરના 140 कट्टा घऊना मળી આવ્યા છે। ગેરકાયદેસર ઘઉંનો જથ્થો પાડિયાદથી ચાંગોદર ભગુદેવ ફ્લોર મિલમાં લઈ જવાતો હતો। ગેરકાયદેસર ઘઉંનો જથ્થો પાડિયાદ ગામના અનિરુદ્ધસિંહ રણજીતસિંહ રાઠોડનો હોવાનું ખુલ્યું છે। પુરવઠા વિભાગે ઘઉંના કટ્ટા તેમજ આઈસર ગાડી મળીને કુલ 8 લાખનો મુદ્દામાલ સીઝ કર્યો છે।
જેમાં કોંગ્રેસ દ્વારા અનોખી રીતે વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે। કોંગ્રેસે નગરપાલિકા વિરુદ્ધ બેનર માર્યા છે। ખાડા અને રખડતા ઢોરની નગરી થઈ ગઈ છે ધોરાજી, અને આ ધોરાજીમાં આપનું સ્વાગત છે તેવા બેનર મારવામાં આવ્યા છે। આ પ્રકારના બેનર શહેરમાં લગાવવામાં આવ્યા છે। બેનર લગાવી કોંગ્રેસે પાલિકાની કામગીરી સામે રોષ ઠાલવ્યો છે। ધોરાજીના સરદાર ચોક, શાહજી કોમ્પ્લેક્સ નજીક અને પ્રશાંત પેટ્રોલ પંપ નજીકના વિસ્તારમાં બેનર લગાવાયા છે। કોંગ્રેસ પ્રમુખે કહ્યું છે કે અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં ધોરાજીમાં ખાડા અને બિસ્માર રસ્તાઓની સમસ્યાનું નિરાકરણ નથી આવતું। શહેરમાં ઢોરનો ત્રાસ યથાવત છે અને ત્યારે આ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવાની માંગ થઈ છે। આ એક તંત્રને ઢંઢોળવાનો પ્રયત્ન છે। અગાઉ અનેક વખત આ તંત્રને આંધળા બહેરા અને મૂંગા તંત્રને ઢંઢોળવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે, છતાં પણ આ બાબતે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી। રખડતા પશુઓને પકડવામાં આવતા નથી અને જે રોડ રસ્તાઓ ખાડા ખબડાવાળા થઈ ગયા છે તેને સુધારવામાં આવતા નથી। 4 ઇંચ વરસાદની સંભાવના છે। મહેસાણામાં પણ 3 થી 4 ઇંચ વરસાદ થઈ શકે છે। કેટલીક નદીમાં ભયંકર પૂરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે। મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદથી નર્મદાનું જળસ્તર વધશે। 24 અને 25 ઓગસ્ટ અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદ વરસશે। સાબરકાંઠાના ભાગોમાં 4 ઇંચ કે તેથી વધુ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। મહેસાણા ભાગમાં 2 ઇંચથી 3 કે 4 ઇંચ જેવો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। કેટલાક ભાગમાં લગભગ ગુજરાતના કેટલાક ભાગમાં 5 થી 6 ઇંચ વરસાદ જેવો થઈ શકે અને મહેસાણા ભાગમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। એટલે ઉત્તર ગુજરાત, પૂર્વ ગુજરાત, સાબરકાંઠા આ ભાગોમાં તારીખ 23, 24, 25, 26 અને 27માં કેટલાક ભાગમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। કેટલીક નદીઓમાં પૂરની સ્થિતિ રહેશે અને બંધો જળાશયમાં પાણી આવકારો છે, એટલે જનધને કાળજી રાખવાની રહેશે। ઉલ્લેખનીય છે કે મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદ થતાં નર્મદા નદીનું જળસ્તર વધી શકે છે અને નર્મદા નદીના દરવાજા ખોલવાની સ્થિતિ થાય તેવી શક્યતા છે। અમદાવાદમાં પણ 30મી સપ્ટેમ્બર સુધી 24 થી 25 ઇંચ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। પૂર્વ ગુજરાતમાં પણ ભારે વરસાદની વકી છે। પંચમહાલ, વડોદરામાં 3 થી 4 ઇંચ વરસાદ પડી શકે છે। કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પણ પડી શકે છે। કેટલીક જગ્યાએ 6 થી 8 ઇંચ વરસાદની સંભાવના છે। ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। પંચમહાલના કેટલાક ભાગોમાં લગભગ 3 થી 4 ઇંચ જેવો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। વડોદરાના કેટલાક ભાગોમાં પણ 3 થી 4 ઇંચ જેવો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। ક્વચિત કોઈ જગ્યાએ વધુ વરસાદ થઈ શકે અને કોઈ એકાદ જગ્યાએ 6 થી 8 ઇંચ અને ક્યાંક લગભગ દક્ષિણ મધ્યપ્રદેશમાં 10 ઇંચ જેવો વરસાદ ક્વચિત થઈ શકે। નવો રાઉન્ડ શરૂ થયો છે અને 24 થી 27 ઓગસ્ટે પણ અનરાધાર વરસાદની આગાહી છે। હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી છે કે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થશે। ડાંગ, વલસાડમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે। સુરત, ભરૂચમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે। કેટલાક ભાગોમાં 10 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડી શકે છે। તારીખ 24, 25, 26, 27 ઓગસ્ટમાં રાજ્યના કેટલાક ભાગમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। અહમદનગર, વલસાડમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। સુરત, ભરૂચ વગેરે ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। કેટલાક ભાગમાં 10 ઇંચ જેવો વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। કેટલાક ભાગમાં 6 થી 8 ઇંચ જેવો વરસાદ થવાની શક્યતા રહે છે। ભાગોમાં પણ વરસાદી માહોલ છવાયેલો છે। ગીર સોમનાથના કોડીનારના ગામોમાં પણ ત્રીજા દિવસે વરસાદ છે। અસહ્ય ગરમી, બફારા બાદ વરસાદની એન્ટ્રી। બાવાના પીપળવા, માલગામ, જંત્રાખડી સહિતના કોડીનારના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ છે। વરસાદના આગમનથી વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે। વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા દિનેશ પાસેથી। જી દિનેશ, લાંબા સમય સુધી વરસાદ ન હતો, પરંતુ છેલ્લા 3 દિવસથી ક્યાંક ઝરમર, ક્યાંક ભારે વરસાદ પણ વરસી રહ્યો છે। આજે કયા કયા વિસ્તારો ભીંજાયા? જી બિલકુલ સંધ્યા, ખાસ કરીને ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અંદર છેલ્લા 3 દિવસથી અલગ અલગ જગ્યાઓ ઉપર મેઘરાજા છે તે ફરી એક વખત મહેરબાન થયા છે। ખાસ કરીને જ્યારે એવા સમયે કે જ્યારે ખેડૂતો વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે। ખેડૂતો પોતે પોતાના પાકોને પાણી આપવાની સંપૂર્ણ તૈયારીમાં હતા અને તે દરમિયાન જ કહી શકાય કે ગીરના અલગ અલગ વિસ્તારોની અંદર વરસાદ છે તે પોતાનો હેત વરસાવી રહ્યો છે। જોકે વરસાદ
કોઈ સમગ્ર જિલ્લાની અંદર વરસી નથી રહ્યો, પરંતુ ક્યાંક કોડીનારની અંદર વરસાદ હોય તો ઉનાળાની અંદર હોતો નથી, અને તે જ પ્રમાણે અલગ અલગ જગ્યાએ વરસાદ છે તે વરસી રહ્યો છે. જોકે હાલ આ વરસાદને લઈને ખેડૂતોમાં થોડી વધુ આશા બંધાઈ છે, કારણ કે ખેડૂતો ઈચ્છી રહ્યા છે કે વધુ વરસાદ આવે અને તેઓના પાક છે તે મુરઝાતા બંધ થાય. જી, આપનો આભાર. ગુજરાતમાં ફરી વરસાદે જોર પકડ્યું છે. વરસાદ અંગે હવામાન વિભાગની આગાહી છે કે આજે અમદાવાદ ગાંધીનગરનો રાઉન્ડ છે. બંને શહેરોમાં જે ભારે વરસાદની આગાહી છે. સૌરાષ્ટ્રમાં 48 કલાક બાદ વરસાદનું જોર વધશે. 5 દિવસ વરસાદની આગાહી છે, અને જેમાં દક્ષિણ ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, પૂર્વ મધ્ય ગુજરાતમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. 24 થી 28 ઓગસ્ટે સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. 3 દિવસ સુધી માછીમારોને પણ દરિયો ન ખેડવાની સૂચના અપાઈ છે. आज के लिए बात करेंगे तो आज गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में येलो अलर्ट जारी है. और डे 2 की बात करेंगे कल के लिए तो साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है. और नॉर्थ गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, पंचमहल, दाहोद और महिसागर डिस्ट्रिक्ट शामिल है. थंडरस्टॉर्म की बात करेंगे तो आने वाले 5 दिनों के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, जिसमें थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है. और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले 3 दिनों के लिए गुजरात कोस्ट, इंटायर गुजरात कोस्ट के लिए फिशरमैन की वार्निंग है. और जो विंड की स्पीड होगी वो 35 से 45 kmph और साथ में जो गस्टी विंड होगी वो 65 kmph के आसपास रहने का पूर्वानुमान है.